Welcome friends. In this video, we are going to discuss passage number 4, passage number 5 and 6 that are given on textbook page number 62 and 63 from the lesson An Epitome of Courage. So friends, in last video we got information about Dr. Stephen Hawking. We also got the birth date as well as birthplace of the Stephen Hawking, or what kind of calamity faced by Dr. Stephen Hawking. It is also learned in the last video, and we also get information about the future of Dr. Stephen Hawking. So, friends, see the next paragraph. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या जन्माबद्दल त्याचबरोबर त्यांच्या भविष्याबद्दल माहिती आपण घेतली होती आणि ते एका सर्वसामान्य मुलाप्रमाणे कसे वाढत होते, त्यांना कोणत्या विषयामध्ये इंटरेस्ट होता, या गोष्टींबद्दलची माहिती आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये घेतली. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या पाठाचा जो मिडल पार्ट आहे, जो पॅसेज क्रमांक 4, 5 आणि 6 मध्ये दिलेला आहे, तर तो आपण अभ्यासणार आहोत. सो लुक ॲट द लास्ट पॅसेज फ्रॉम टेक्स्टबुक पेज नंबर 62. पाठ्यपुस्तक क्रमांक 62 वर दिलेला लास्ट पॅसेज जो आहे तर तो बघा. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. Increasingly, that means fast, वेगाने. Clumsy, awkward, incompetent म्हणजे अक्षम, जडत्व असलेला इन मराठी. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnoses him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehring's disease, that affects the nervous system and eventually weakness all the muscles of the body. Perplex, that means full of difficulty, full of confused, म्हणजे पूर्णपणे गोंधळणे. Diagnosis, to diagnosis, that means to detect. ALS or LOU, Gehring disease, that means it is the name of disease. Amyotrophic lateral sclerosis, this is the full form of ALS. Such disease affects on our nervous system, and that's why it becomes our muscles weak. हा जो आजार आहे हा पूर्णतः म्हणजे आपल्या ज्या नर्वस सिस्टम आहे, जे मज्जासंस्था, तर मज्जासंस्थेवर हा परिणाम करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला वीकनेस येतो, आपल्या शरीरामध्ये जडत्व निर्माण होत असतं. Stephen says that even as a child, his muscle coordination, समन्वय, was nothing to write home about. Was nothing to write home about. That means to be not specially remarkable, to be
rather dull, फारसे चांगले किंवा उल्लेखनीय नसणे. He recollects that his handwriting, recollect means पुन्हा सांगणे, नमूद करू इच्छिणे, that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Fit of frenzy, great annoyance or a rage, भयंकर संताप. Nor was he inclined towards sport. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. A bolt from the blue. A sudden, unexpected shock or surprise. धक्कादायक घटना. See, when Dr. Stephen Hawking was 17 years old, at that time, one or two times Dr. Stephen Hawking fell down without reason, and he also noticed that his body was increasingly clumsy. ज्यावेळेस डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे 17 वर्ष वयाचे होते त्यावेळेस ते 1-2 वेळा खाली पडले आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की त्यांच्या शरीरामध्ये जडत्व निर्माण झालेलं आहे, त्यांना हालचाली करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत हे त्यांच्या लक्षात आलं. दॅट्स वाय ही डिसाइडेड टू गो टू फॅमिली डॉक्टर नॉसिस. आणि म्हणूनच त्यांनी कोणाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यांचे जे फॅमिली कौटुंबिक डॉक्टर जे होते, कुटुंबचे डॉक्टर जे होते, फॅमिली डॉक्टर होते, त्यांच्याकडे जाण्याचा निर्णय घेतला फॉर डायग्नोसिस आणि म्हणजे निदान करण्यासाठी. And their family doctor diagnosis that Dr. Stephen Hawking was suffering from the disease ALS or LOU Gehrig's, आणि that affects fully on their nervous system and eventually it creates weakness on all his body. आणि मग जेव्हा ते त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेलेत आणि फॅमिली डॉक्टरांनी त्यांच्या आजाराचं निदान केलं तर त्यांना ALS और LOU घेरिंग्स नावाचं जो डिसीज आहे तर तो झालेला होता. त्याच्यामुळे त्यांच्या नर्वस सिस्टमवर परिणाम करणारा तो आजार त्यांना झालेला होता आणि पूर्ण बॉडी आणि बॉडीमधले जे मसल्स आहेत तर ते मसल्स त्यांचे वीक झालेले होते. बट ह्यार डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग says one thing, that at the age of child his muscle coordination was good. परंतु डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक गोष्ट या ठिकाणी नमूद करू इच्छितात की जेव्हा ते म्हणजे बालपणी त्यांच्या मसल्स ज्या होत्या त्यांचं कोऑर्डिनेशन समन्वय जे होतं तर ते व्यवस्थित होतं. ही ऑल्सो सेज वन थिंग दॅट his handwriting that was seen by their teacher, it is also great annoyance. ते अजून एक गोष्ट या ठिकाणी सांगतात की त्यांचं जे हस्ताक्षर होतं हे फारसं छान नव्हतं आणि त्यांच्यामुळे त्या हस्ताक्षरामुळे टीचरांना कधी कधी रागसुद्धा येत असे. अँड ही ऑल्सो डू नॉट टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. आणि त्यांनी स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा भाग घेतलेला नव्हता. धिस डिसीज केम ॲज अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक. आणि हा आजार त्यांच्यासाठी एक धक्कादायक घटना होती. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. हाऊ मच टाइम ही हॅड लेफ्ट ऑन दिस प्लॅनेट. प्लॅनेट इन मराठी ग्रह. वॉज व्हेरी अनसर्टन. अनसर्टन अनिश्चित. The prognosis was bad and the doctor said they could not do much. Prognosis, forecast of
अ फ्युचर हेल्थ कंडिशन. म्हणजेच त्यांच्या भविष्यातील आरोग्याविषयी केलेलं निदान भाकीत, म्हणजे त्यांच्या आजाराचं केलेलं भाकीत. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane while. Undaunted, not afraid of misfortune, म्हणजे भविष्याला न घाबरता, जे आजार झालाय हे कळून सुद्धा न घाबरता. Got engaged means got married. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continue his doctoral research work with renewed vigor. Means renew vigor, that means new नव्या जोमाने, और फुल्ली एन्जॉय, पूर्ण आनंदाने, और विथ एन्जॉईंग, म्हणजे अशा पद्धती. हाऊ मच टाइम मीन्स स्टीफन हॉकिंग had not enough information how many days he left on this planet. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांना पुरेशी कल्पना राहिलेली नव्हती की आपलं या ग्रहावरचं, जे पृथ्वी तलावरचं वास्तव्य किती आहे हे त्यांना शाश्वत नव्हतं. अँड द प्रॉग्नोसिस वॉज व्हेरी बॅड. मीन्स देअर फोरकास्ट of a future health condition was very bad, and doctors also said to them that he could not do so much. आणि डॉक्टरांनी सुद्धा त्यांना सांगितलं होतं की हे फारसे काही करणार नाहीत. Undaunted, Stephen take decision to continue his research. तरी सुद्धा डॉक्टरांनी पूर्वनिदान करून सुद्धा स्टीफन हॉकिंग न थांबता, न डगमगता, अनडॉन्टेड म्हणजे कुठल्याही प्रकारची भीती मनामध्ये न ठेवता त्यांनी आपला रिसर्च कंटिन्यू करण्याचा निर्णय घेतला. नॉट दॅट, बट ही ऑल्सो मॅरीड विथ अ जेन वाईल्ड अँड एन्जॉईंग हिज लाईफ. तेवढंच नाही तर त्यांनी जेन वाईल नावाच्या मुलीशी लग्नसुद्धा केलं आणि तिच्याबरोबर म्हणजे संसार एन्जॉयसुद्धा केला. हॉकिंग सेज दॅट, हॉकिंग आयरॉनिकली सेज दॅट इट इज ॲट दिस डिस्मल स्टेज ही बिगन एन्जॉईंग लाईफ द मोस्ट. म्हणजे इतक्या भयावह अशा स्टेजला असून सुद्धा त्यांनी आपलं जीवन एन्जॉय केलं, आपलं जीवन आनंदाने जगायला सुरुवात केली. अँड दॅट इज बिकॉज ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ फॉर द मोमेंट. आणि प्रत्येक क्षण आयुष्यातला ते आनंदाने जगू लागलेत. अँड ही ऑल्सो कंटिन्यू हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विथ एनर्जी, विथ फुल ऑफ एनर्जी. आणि एवढंच न करता त्यांनी त्यांचा PhDचा विषय हा नव्या जोमाने सुरू केला. इन द मीनवाईल द डिसीज वर्क इट्स वे इन टू स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. ही बिगन स्टडीइंग द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स टू गेट हिज PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. See, the subject of Dr. Stephen Hawking's PhD is black hole. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या PhDचा विषय काय होता? ब्लॅक होल्स. ब्लॅक होल, दॅट मीन्स
a region of space having a gravitational field so intense that no matter can escape. कृष्ण विवर म्हणजे अतिप्रचंड गुरुत्वाकर्षण असलेल्या ताऱ्यांच्या स्फोटानंतर त्यांच्या केंद्रस्थानी निर्माण होणारे आकाशातील विवर ज्यातून प्रकाशही बाहेर पडू शकत नाही, हा त्यांच्या पीएच डीचा विषय. कन्फाईन, कन्फाईन दॅट मीन्स टू बी बाउंड, मर्यादा येणे. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. Imagination, kalpana. He made many epoch making epoch making means of great importance at a particular restricted time. मीन्स एका म्हणजे विशिष्ट वेळेला चांगली किंमत देणे. स्टेटमेंट्स दॅट शुक इस्टॅब्लिश थिअरीज. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. See, in this passage, the condition of Dr. Stephen Hawking was given. या पॅसेजमध्ये डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांची कंडिशन सांगितलेली आहे. मीन्स द डिसीज वर्क व्हेरी फास्टली इन टू स्टीफन हॉकिंग्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसेबल. तो जो आजार होता तर तो आजार पूर्ण शरीर व्यापत गेला आणि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांना काय केलं, अपंगत्व त्याच्यामुळे आलं. बट ॲट दॅट टाईम डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग स्टडिंग ऑन अ कन्सेप्ट ब्लॅक होल फॉर गेटिंग देअर PhD. परंतु डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी त्यांची PhD पूर्ण करण्यासाठी कृष्ण विवर हा विषय त्यावेळेस घेतलेला होता. ही was bound to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. आणि मग आजार इतका वाढत गेला की त्यांना व्हीलचेअर म्हणजे व्हीलचेअरची मदत घ्यायला सुरुवात करावी लागली. व्हीलचेअरवर मदत घेत असतानाच त्यांचा तिथेसुद्धा कंट्रोल, बॅलन्स हा जाऊ लागला. त्यामध्ये हातांचा बॅलन्स जाऊ लागला, त्याचबरोबर स्पीच म्हणजे बोलण्यातला बॅलन्ससुद्धा त्यांचा जाऊ लागला. बोलण्याचे नियंत्रणसुद्धा त्यांचे कमी होऊ लागले. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग स्टडी ब्लॅक होल्स विथ स्पार्क इमॅजिनेशन अँड ब्राईट आयडियाज. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे कृष्ण विवर या कन्सेप्टचे अतिशय नव्या जोमाने किंवा नवीन नवीन कल्पनांनी ते अभ्यास करत होते. ही ऑल्सो मेड great scientific theories that have great importance at a particular and restricted time. त्यांनी अनेक अशा प्रकारचे सिद्धता वेळेत आणि छान अशा मांडल्यात. Scientists believe that the universe began with a big bang. At that time, many scientists told that की विश्वाची निर्मिती ही एका प्रचंड विस्फोटाने झालेली आहे. एक प्रचंड विस्फोट होऊन, बिग बँग होऊन विश्वाची निर्मिती झालेली आहे असं अनेक शास्त्रज्ञ म्हणत होते. अँड देन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग explain this concept with a better way, and for explaining this concept with better way he invented as a Lie algebra. Big Bang ही संकल्पना डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग
चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी लाय अल्जेब्राचा शोध लावला. म्हणजेच विश्वाची निर्मिती हा एक प्रचंड विस्फोट होऊन झालेली आहे ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी लाय अल्जेब्राचा शोध लावलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा पाठ चांगल्या प्रकारे समजला असाल अशी अपेक्षा. थँक्यू.